शुभ सकाळ दर्शक बंधु स्वागत जनाऊँ आमर यही न्यूज चैनल को आसतु आज देश विदेशर घटुवा प्रमुख खबर विषय आलोचना करवा। ता पूर्व जदि चैनल नुआ छंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिया बेल आइकन को ऑन कर दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारू खबरटी को देखुछंती कमेंट बॉक्स रे निश्चित जणांतु। तेबे चलंतु डेरी न करी खबर उपरे नजर पकाइबा। आसुची आउ एक लघुचाप एही जिल्ला रे प्रबल बर्षिब। आसूची आउ एक लघुचाप आसंदा 24 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा नहीं संभावना रही। उत्तर बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही पाणीपाग विभाग पक्षर शुक्रवार सूचना मिली। सेहीपरि आहरी 5 दिन वर्षा लगी रहा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। प्रबल वर्षा पर शुक्रवार 22 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। शनिवार दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना रही। आभ्यंतरीण ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा हब। 19 तारिख में रायगड़ा, कोरापुट, कलाहांडी, कंधमाल और गजपति जिलार किछि स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। 20 तारिख में मयूरभंज, केन्दुझर और कोरापुट रे प्रबल वर्षा संभावना रही। 19 रु आरंभ हब चाषी पंजीकरण समवाय विभाग पक्षर विज्ञप्ति। प्रतिथर मंडी और धान संग्रह नहीं विभिन्न अव्यवस्थार चित्र सामना को आसवा बेले यह सुव्यवस्थित करने को प्रयास आरंभ कर राज्य सरकार। किपरि उपयुक्त समय चाषी पंजीकरण हो पार कौन भी चाषी पंजीकरण बाद न पड़े से पदक्षेप ग्रहण कर 19 रु आरंभ हब चाषी पंजीकरण एने समवाय विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 2025-26 वर्षर खरीफ धान फसल पर 19 रु एही पंजीकरण करा। एने डीआरसी और एआरसी मानक कहुई धान संग्रह संपर्कित निर्देशावली और प्रतिक्रिया संपर्कित तथ्य टैक्स व लियाम्स को ठीक भाव में जणाइबे। यह ठीक समय चाषी पंजीकरण हो पार सुनिश्चित कराइबा दिगरे पदक्षेप नेबाकु मध्य कहुई। धान संग्रह नवेम्बर प्रथम सप्ताह आरंभ हब। यह आसंता वर्ष मार्च 31 जाए चलिबो। चाषी पंजीकरण प्रक्रिया 19 जुलाई आरंभ हो अगस्ट 20 जाए चलिबो। सौम्या सिंह मृत्यु घटना पुणी बड़ घोषणा करदिले भक्त हब। आरडीसी स्तरीय विक्षोभ पाई घोषणा करथिया बेले कांग्रेस मध्य एक बड़ निष्पत्ति नहीं। एफएम कॉलेज मृत छात्री एकादशाह को श्रद्धांजलि दिवस पालिब कांग्रेस। पीसीसी सभापति भक्तचरण दास घोषणा करी कहिसंती सोमा सिंह पाई कांग्रेस पालिब श्रद्धांजलि दिवस। कांग्रेस बाद दल समेत 8टी दल पालिब बोली सूचना देइछंती भक्त। समस्त शिक्षानुष्ठान में 2 मिनट नीरव प्रार्थना पाई पीसीसी सभापति अपील करिसंती। अन्यपटे छात्री मृत्यु घटना कॉलेज रे तदंतकारी टीम पहुंची। उच्च शिक्षा निर्देशक अध्यक्ष 3 जणिया टीम पहुंची। कॉलेज आईसीसी सदस्य को पचारचरा पहुंचा सूचना रही। आईसीसी सदस्य को क्राइम ब्रांच टीम पचारचरा करुछे। निमापड़ा बढ़िला बर्ड फ्लू आशंका। निमापड़ा अंचल में एवं कुकुड़ा मड़क जो बर्ड फ्लू संक्रमण आशंका करा जाउछे। निमापड़ा ब्लॉक अंतर्गत डेणुओ खंडासाही माइनर केनाल बंध रास्ता बेलेना शंख निकट में हजार हजार मल्ला कुकुड़ा पड़ा देखा जाए। भाटबंध अंचल में कुकुड़ा फार्म मालिक मल्ला कुकुड़ा केनाल बंध रास्ता कड़े पका देथिबा आशंका करा जाउछे। एही मल्ला कुकुड़ा को खाइबापी बिलुआ कुकुरों भिड़ लगी रही। मल्ला कुकुड़ा दुर्गंध जोगु केनाल रास्ता जाउथिया लोक नाकरे हाथ दे यातायात करुछन्ते। बर्ड फ्लू आशंकार स्थानीय अंचलवासी आतंकित होई पड़ी तुरंत प्राणी चिकित्सा विभाग पक्षर निमापड़ा अंचल कुकुड़ा फार्म कुकुड़ा नमूना संग्रह करा जाय परीक्षा करा जिवा सह कुकुड़ा फार्म गुड़िक विशोधन करा जाय ए दिगरे तुरंत विहित पदक्षेप नियाजिबाको साधारण रे दाबी होउचे। नचेत भविष्य में बर्ड फ्लूर भयावहता सृष्टि हेबा आशंका को अस्वीकार करा जाय न पारे। निमापड़ा अंचल में बर्ड फ्लूर परिस्थिति अनायत होई पड़ियार आशंका रही। 1 अगस्ट लागू होगा जाउछि नुआ योजना। घरे क्षेत्र में काम करुवा कर्मचारी लाभदायक। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ सहकारी कमिशन मनोज पटेल एवं प्रवर्तन अधिकारी निर्देशक गर्ग कहिसंती जे केंद्र सरकार घरे प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्यकारी उन्नति ପାଇଁ प्रधानमंत्री ईएलआई योजना आरंभ करिसंती। ईपीएफओ रो आयुक्त मनोज पटेल एवं एनफोर्समेंट ऑफ दिनेश मार्ग एही सूचना पंजाबर धीरी स्थित केआरबीएल औद्योगिक इकाई रे आयोजित एक जागरण
ସେମିନାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଇକାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଇପିଏଫ୍ଓ ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାୟ 7.83 କୋଟି ପିଏଫ୍ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ଦେଶରେ ଥିବା 150ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 31 ଜୁଲାଇ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 6 ମାସ ସେବା ପରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 12 ମାସ ସେବା ପରେ ଓ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ଏହା 2 ବର୍ଷରେ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1.92 କୋଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟବଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୂଚନା, ଶସ୍ତା ହେବ ତେଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କମିବ ତେଲ ଦର। ତେଲ ଦର କମିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦର ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରୁହେ ତେବେ ତେଲ ଦର କମିବା ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $65 ପାଖାପାଖି ସ୍ତରରେ ଯଦି ରହିବ ତେବେ ଭାରତରେ ତେଲ ଦର ନିଶ୍ଚିତ କମିବ। ଆସନ୍ତା 2-3 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ନଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। ଯେଉଁ ତେଲ ଦର ଏବେ $65 ପାଖାପାଖି ରହିଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ $150 ବି ହୋଇପାରେ। ଏବେ $65 ରହିଥିବାରୁ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାର ଦାମ ବଢ଼େ ତେବେ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 12-15 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ 6 ଟଙ୍କା 12 ପଇସା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 90 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା ଘଟିଲେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଆଖି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଖି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ଅଛି 2 ଫାଟକ। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍। ମୋଟ 4ଟି ଫାଟକ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ବାହାର କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସୀମା ଟପିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଏଫସି ବନ୍ଦ, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦର ବସୁନ୍ଧରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ଷା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଓ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉଟଲେଟ୍ କେଏଫସି ଓ ନାଜିର ଫୁଡ୍ସ
ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୌନ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ରହିଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଓ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ଉପରେ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ତଥାପି ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ଷା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଦୁଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମାଂସ ବିକ୍ରି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସଟର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଓ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଦେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କେଏଫସି କର୍ମଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ସଂଗଠନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏଠାରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ଆଘାତ ଦେଉଛି।